बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तुसी वेख रहे हो दिलावर जलाली विलाग चैनल और मैं तुहाडा मेज़बान दिलावर हुसैन जलाली करनाना। कुछ शख्सियात मुआशरे दे विच ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां किसी भी तारफ दा मुहताज नहीं होंदियां। कुछ शख्सियात ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां तारफ दा मुहताज होंदियां ने। कुछ शख्सियात ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां अपने नाम की वजह तो पहचानियां जांदियां ने और कुछ शख्सियात ऐसियां ने जिहड़ियां अपने कम की वजह तो पहचानियां जातियां ने। अज साडे नाल इंटरव्यू वास्ते साडे मौजूद मेहमान डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ गौसी साहब ने। किसी भी तारफ की मोहताज शख्सियत नहीं, इन्हां दा नाम भी एक इन्हां दा तारफ है और यूनियन कौंसल करनाना दे टॉप 10 शख्सियात दे विचों एक इन्हां दा नाम है। किसी तारफ के भी मोहताज नहीं और नाम नालों ज़्यादा इन्हां दा जिहड़ा काम है, इन्हां दा जिहड़ा वर्क है, इन्होंने अपनी जिंदगी के विच जिहड़े भी खूबसूरत काम जिहड़े ने वो कीते ने, जिन्हां कामां दे विच पेश रहे ने या जिन्हां कामां दे विच शरीक रहे ने, वो कम बोलते हैं कि इन्हां दा तारफ की है। असी साडा मकसद किसी भी शख्सियत को ज़्यादा प्रमोट करना नहीं, असल साडा मकसद ये कि जिन्हां शख्सियात ने मुआशरे दे विच कुछ काम कीता है, जिन्हां कुछ करके विखाया है, गल्लां कोलों काम नहीं लिया, अमली तौर पर कुछ काम करके विखाया है, उन्हां शख्सियात का इंटरव्यू करिए और उन्हां ही शख्सियात को अगे लियावीए ताकि शख्सियत उजागर करना मकसद नहीं, मकसद कम नूं उजागर करना है। मकसद सिर्फ ये वे कि किसी शख्सियत का असी तारफ कराने या इंटरव्यू करने तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये वे कि होर लोगों ने भी उस शख्सियत के काम वाल वेख के होर लोगों के ज़हन दे विच भी शौक पैदा हो और जज्बा पैदा हो कि फलां बंदे ने काम इतना किया है और मैं इंशाअल्लाह इतना करके विखावांगा। अज साडे मेहमान डॉक्टर लतीफ़ गौसी साहब, इन्होंने करनाना पिंड दे विच तरक्याती कामां दे विच अंजमन तलबा इस्लाम दे विचों इन्होंने स्टार्ट लिया। अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी दे विच इन्होंने काम किया। जामिया अल मदीना मस्जिद की तामीर का मसला वे तां, अल मुस्तफा मस्जिद की तामीर का मसला वे तां, उस तो बाद वैटनरी अस्पताल करनाना की तामीर का मसला वे तां, अवामी दारा करनाना की तामीर का मसला वे और स्टेशन के उत्ते प्लेटफार्म बन रहा सी, उस उन्हां मराहल दे विच भी डॉक्टर लतीफ़ गौसी साहब ने इस तरह के होर कई सैकड़ों काम मैं गिन सकना जिन्हां दे विच डॉक्टर लतीफ़ गौसी साहब पेश रहे ने और अगे वध के काम किया है। मेहमान साडे नाल मौजूद ने, इन्हां कोल पुछने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, तुसी सानू मौका दिता है और तुसी साडे मेहमान बने हो। अपनी गुफ्तगू का जिहड़ा यानी कि आगाज़ है वो असीं इत्थों करांगे कि माशाअल्लाह तुहाडी शख्सियत किसी तारफ की तो मुहताज है नहीं। तो पुछना है वे सवाल साडा सब तो पहला है वे कि सब तो पहले तुसी अपने तालीमी कैरियर का आगाज़ किस तरह किया, किस स्कूल तो स्टार्ट लिया और प्राइमरी किस जगह उत्ते पढ़ी, मिडल कित्थे पढ़िया, मैट्रिक कित्थे किया, इंटर कित्थे किया, सारे मामलात असीं तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। सब तो पहले प्राइमरी तो अपने कैरियर का आगाज़ तुसी किया, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर दिलावर साहब कि तुसां अपने चैनल विच मैनूं दावत दी है जी, क्योंकि नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने इंटरव्यू का आगाज़ जिहड़ा है वो अपने हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक ती शुरू करांदा। खैरुन नास मन अनफ़अहुम लिन्नास, कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे लोगों को ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए, यानी इरफाई समाजी कामों में हिस्सा ले। डॉक्टर साहब जिस तरह आप कह रहे हो कि तुसी किस तरह आगाज़ किया, मेरी 1961 की तारीख पैदाइश है। उसके बाद मैं प्राइमरी अपने गाँव करनाने की प्राइमरी स्कूल प्राइमरी पास की। उसके बाद मैट्रिक जिहड़ा मिडल मैट्रिक गौरमेंट हाई स्कूल जोड़ा करनाना 1979 मैं उत्थे मैट्रिक पास किया। उसके बाद 80-81-82 मैं गौरमेंट ज़मीनदारा साइंस कॉलेज उत्थे FA किया। FA करने के बाद फिर मैं अंजमन तलबा इस्लाम भी गौरमेंट ज़मीनदारा साइंस कॉलेज उत्थे अंजमन तलबा इस्लाम ATI की तनजीम सी, उसका कारकुन बनया और उस भी शमूलीयत करने के बाद फिर मैं अपने पिंड विच अंजमन तलबा इस्लाम की बुनियाद रखी और 4 साल तक मैं जिहड़ा इसका नाज़िम। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, अंजमन तलबा इस्लाम दे विच तुसी शमूलियत इख्तियार की। अंजमन तलबा इस्लाम के प्लेटफार्म तो तुसी अपने कैरियर का तालीमी कैरियर तो बाद तुसी अमली जिंदगी दे विच जितने भी काम किए ने उसकी बेस और बुनियाद अंजमन तलबा इस्लाम सी। अंजमन तलबा इस्लाम दे विच शमूलियत तो बाद तुसी डॉक्टर नाम तो चूँकि एक तुहाडा काफ़ी तारफ है यूनियन कौंसल करनाना दे विच नहीं, इस तो अलावा भी ज़िला गुजरात दे विच तुसी अपना नाम रखते हो, अपनी अलग पहचान रखते हो।
ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਚੂँਕਿ ਮੈਂ 1982 ਚ FA ਦੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 1983 ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਜਨਵਰੀ 1983 ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਖੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜੁਨੇਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਵਾਮੀ ਦਾਰਾ ਕਰਨਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੇਸਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ 1984 ਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਚੂँਕਿ 1985 ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾ ਕਰਮ ਅਲੀ ਖਟਾਣਾ ਔਰ ਬਾਈ ਠੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਲੂਸ ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਕਰਮ ਅਲੀ ਖਟਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਰੇੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਾਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ 1985 ਵਿੱਚ ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ 1985 ਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਖੰਭੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਜਲੂਸ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇ ਪਰਬਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮਲਾਦ ਚੌਕ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਹੁਣ ਤੇ 20 25 30 ਸਟੇਜ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਰਾ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲਤੀਫ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮੀ ਸੀ ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਯਾਨੀ ਕਿ BHU
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਦਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਫਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਕਰਨਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਾਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨੇਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ BHU ਕਰਨਾਣਾ ਨਾ BHU ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ BHU ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਨਾਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਚੂँਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਣੇ ਦਾ BHU ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ 4 BHU ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਰ, ਕਰਨਾਣਾ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਨਿਗੜੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਮੌਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਕਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ BHU ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਬਹੁ ਅਸਲਮ ਖਟਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ, ਬਹੁ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਖਟਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ADHO DHO ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਕੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ BHU ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਮਿਆ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਤੀਫ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਾਮਿਆ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਟਾਈਏ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸੱਟੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਈ ਔਰ ਬੇਲਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤਗਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਮਿਆ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਈ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਮੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ? ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਮਿਆ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਈਦ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਈਦ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਗੈਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਮਰਹੂਮ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 63-65 ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਰਾਣ 'ਤੇ ਵਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਮਿਆ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਜਾਮਿਆ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਜ਼ੀ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, मैं खुद भी हज़रत काज़ी सरदार अली साहब रहमतुल्लाह अलैह दे कोले कुरान मजीद पढ़िया
और अजान जी है वह भी मनु हज़रत काजी सरदार अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़नी सिखाई। और मैं मेरी छोटी उम्र सी और मैं माइक नूं पहुँच भी नहीं सी सकदा, तो उस वक्त मनु आप मतलब ट्रेंड किया और बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस कराई बैठ के दौरान सबाक, जिस वक्त मैं नाजरा कुरान मजीद पढ़ता सी हज़रत काजी सरदार अली साहब रहमतुल्लाह अलैह दे कोले, ते बाकायदा अजान की प्रैक्टिस करवाई। और मैं स्पीकर नूं पढ़ भी नहीं सी सकदा, तो स्पीकर नीवा करके देना तो आखना लै अजान पढ़ लै। इतनी शफीक शख्सियत सन कि जितनी मैं उन्होंने तारीफ़ करा। और मैनू एजाज़ हासिल है कि मैं अपने उस्ताद गिरामी हज़रत काजी सरदार अली साहब रहमतुल्लाह अलैह दी शख्सियत नूं और आप दी रूह पाक नूं इसाले सवाब करने वास्ते फजर की नमाज तो बाद जिहड़ा मैं वजीफा पढ़ना और इशाद की नमाज तो बाद मैं मुख्तलिफ सूरतां सूरह यासीन शरीफ है, सूरत मुल्क है या सूरत मुजम्मल शरीफ है, उस सूरतां अल्लाह दे फजल नाल हज़रत काजी सरदार अली साहब रहमतुल्लाह अलैह दीयां दुआवां और आप दी नज़र इनायत दे नाल मैनूं ज़ुबानी याद ने। मैं सूरतां रोज़ाना पढ़ के फजर तो बाद और इशाद तो बाद अपने उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह दी रूह नूं इसाले सवाब करना। दस्सण दा मकसद ये वे कि हज़ारां लोगों ने उन्हां दे कोले कुरान पाक पढ़िया ताकि ये लोगों के ज़हन में शौक पैदा होवे कि जिस शख्सियत ने तुहानूं नाज़रा कुरान पाक पढ़ाया उस शख्सियत का इसाले सवाब हक बनता है और जरूर उन्होंने इसाले सवाब करना चाहिए। वैटनरी अल मदीना मस्जिद हवाले नाल थोड़ा जा अल मदीना मस्जिद के हवाले नाल डॉक्टर साहब दी काफ़ी खिदमात हैं। डॉक्टर साहब मजीद इहदे विच फरमाओ कि तुसीं की किरदार अदा कीता अल मदीना मस्जिद के हवाले नाल, चूँकि मैं दोबारा टाइम लिया। अगर अल मदीना मस्जिद के हवाले नाल मैं एक घंटा भी इंटरव्यू करा, जितने मुश्किल मराहिल दी मैं गुजर के इसनूं पाया तकमील तक पहुँचाया है वो मैनू पता है या मेरे खुदा नूं पता है। क्योंकि उस वक्त कमेटी के वडेरे 2-4 मैंबर असी बनाए सी, जिहदे विच खजानची अपने मियाँ काजी सरदार अली और मैं सी। असी फिर अपने बैंक विच बाकायदा तौर पर असी अकाउंट खुलान गए, तो बैंक वाले ने पूछा जी मियाँ साहब इस मस्जिद का नाम की? उन्हें कहा दखन वाली लिख दो। मैं क्या दखन वाली क्यों लिखना है? इस मस्जिद का नाम अल मदीना मस्जिद लिखो। माशाअल्लाह, यानी कि नाम तजवीज़ करना भी तुहानूं अल्लाह ताला ने शरफ अता अल मदीना मस्जिद बंदा नाचीज़ ने इसका नाम तजवीज़ किया है। दखन वाली साइड ते 1998 च अल मुस्तफा मस्जिद वो भी हजूर नबी पाक सल्लम के नामे नामी ते उसका नाम ही रखण का अल्लाह ताला ने शरफ हासिल किया है। एक अड्डे वाली मस्जिद है अल हबीब, उसका माशाअल्लाह मस्जिद का नाम खुद ही बंदा नाचीज़ ने तजवीज़ किया है। और दखन वाला दारा उसका भी अवामी दारा भी जोड़ा बंदा नाचीज़ ने अवामी दारा करनाना जेड़ा उहदी भी तामीर दे सिलसिले विच तुसीं पेश रहे हो, उहदे बारे भी थोड़ी जी रोशनी पाओ। उसके बारे भी दसने। बहरहाल जे अल मदीना मस्जिद का अकाउंट खुलाया, फिर 10 साल तक बंदा नाचीज़ कल्ला ही कमेटी का मैंबर रहा, नाल मियाँ काजी सरदार अली सी। इस तरह करके असी 1-2 बंदे जड़े ने वो पूरा मस्जिद का निज़ाम चलाते रहे हैं। इसके बाद 2000 की बाद फिर साढ़े 2010 तक 15 तक फिर नई कमेटी बनाई है, उसके बाद फिर नई कमेटी बनाई है। लिहाजा इस तरह हुण भी मस्जिद का निज़ाम चल रहा है। इसके बाद अपने डॉक्टर साहब दस रहे हैं कि अवामी दारा चूँकि साडा पुराना दारा सी, उहदे गिरा के फिर उन्होंने नवे सिरे तो उरली साइड पर बनाया। उहदे विच भी काफ़ी असी मेहनत तक दो करके पुरानी चीज़ों को मिला के ते वो तामीर यानी कि नवां दारा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਮਿਆ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੂँकि ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 18-20 ਸਾਲ ਤੀ ਜੋੜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੈਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ क्रैश कैटल जानवरों वास्ते 4 दीवारी बनाई, उत्थे डॉक्टर के आर्डर करवाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम 2 कनाल जगह मजीद हो तो थोड़ा वैटरनरी सेंटर बड़ा भी बन सकता है। लिहाजा वो हूँ असी जगह ना देने की वजह से साडा वैटरनरी सेंटर चेचे चला गया। बहरहाल असी अपनी कोशिश के तहत रेलवे स्टेशन अख्तर करनाना जिहड़ा उहदी तमीर और जो कुछ भी उहदे मामलात हैं वो चौधरी अख्तर अली करनाना साहब उन्होंने बड़े अहसन अंदाज के नाल बड़ी खूबसूरती के नाल वो मामलात निभाए ने। और चोई साहब रेलवे स्टेशन अख्तर करनाना के मुतलक जिहड़ा काम कर रहे हैं उन्होंने अजमत नूं सलाम पेश करना मैं और चोई साहब नूं अल्लाह ताला मजीद इज्जतां दे नाल नवाजे। डॉक्टर साहब रेलवे स्टेशन अख्तर करनाना ते बन गया, उस बाद प्लेटफार्म दे बनाने के मराहल दे विच तुसीं की किरदार अदा किया? चूँकि उस वक्त अल मुस्तफा वैलफेयर सोसाइटी का मैं सदर सी, उस हवाले नाल साडे बड़े जज्बात सी कारकुनान दे।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਬਲਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਟਰੈਲੀਆਂ ਜੀ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ। ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਅੰਜਮਨ ਤਲਬਾ ਸਲਾਮ ਦੀ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ, ਫਾਰਗੀਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਰਫਾਈ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ ਔਰ ਗਿਰਦੋਨਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲਤੀਫ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ 1997 ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਘਰੋਂ ਚਾਬੀ ਲਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸ਼ੈਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਾ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾ ਕਰਨਾਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਤੀਫ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਂਤੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਲਚਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਕੱਢਦਿਆਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾ ਕਰਨਾਣਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾ ਕਰਨਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਜੀ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਵਸ਼ਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਕਿਰੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਕਿਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਕਰਨਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੀਗਰ ਗੋਰਸੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਕਾਵਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚਲੋਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਉਤਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਜੀ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਨਤ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਕਰਨਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੈਜ਼ ਅਲੀ ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਸਗਾਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਚੀਜ਼ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਦਰ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ 3 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਲੋਟ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਾਲਬਨ ਅਫਜ਼ਲ ਪਲੋਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਰੀਆਂ ਔਰ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੀ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਲੋਕ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ, ਮੁੱਲਾ ਕਰਮ ਅਲੀ ਖਟਾਣਾ, ਮੌਲਵੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਜ਼ਲ ਬਲੋੜ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਮਾਨ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾਗਾਹ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜੀ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾਗਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾਹ ਦੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਡਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾਹ ਨਾਲ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡੂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾਹ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ 4 ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 4 ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਤ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ਾਗਾਹ ਕਰਨਾਣਾ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰਸੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਹਾਜੀ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਥੋੜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਫਾਈ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ LC ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਅਜਮਲ ਅਲੀ ਖਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ LC ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਠੋਲਾ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੀ ਗੋਰਸੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਲਬੈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਆਪਣਾ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਸਰ ਸਿੰਧੀ ਗੋਰਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਗੋਰਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨੇਦ ਲਤੀਫ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਲੜਕਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਜੀ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਬਾਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਜਲਾਲੀ ਵਿਲਾਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
0344686839। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।